Good afternoon. Good afternoon, Good teacher. afternoon, ma'am. Good afternoon, Miss. Good afternoon. How are you, teacher? Fine, thank you. Actually, I am in my bad periods. How are you? എന്നൊരു എന്താ പറയാ നമ്മള് ലോയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി പറയണമല്ലോ. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്ലാസ് ഞാൻ വാഷ്റൂമിലേക്ക് ഓട്ടമാണ് എന്റെ പണി ഇപ്പൊ. What happened? What happened? I am in my bad periods. Oh, അപ്പൊ അത് കാരണം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ. ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ വാഷ്റൂം കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം ഹാഫ് ആൻ അവർ ബ്രേക്കാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 10:30 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ബട്ട് ഹാഫ് ആൻ അവർ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ആവുമ്പോഴേക്ക് കുറെ ഡൗട്ട്സും വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. yes. 10 minutes 15 minutes അതങ്ങനെ. Yesterday, ആതിര ടീച്ചർ ഭയങ്കര ഇയർ പെയിൻ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് വന്നിരുന്നോ ടീച്ചർ? ഞാൻ മാമിന്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ എടുത്തേ. ഞാൻ പകരം കയറിയതാ. സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞില്ല. ഇന്നലെ ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആയിരുന്നു. ഫുള്ള് പെയിൻ. ആക്ച്വലി എനിക്കിന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ മോർണിംഗ് വേറൊരു മിസ് ഉണ്ട്, അശ്വതി തന്നെ. മാമിന്റെ ക്ലാസ് എനിക്ക് 10:30 കയറേണ്ട വന്നു. 12 ആതിര മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ്സും കയറേണ്ട വന്നു. സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ. യെസ്. Miss, can we start? Yeah, sure. Thank you for reminding. Okay. Good afternoon, ma'am, and everyone. For today's prayer, I invite Aksa. ഹലോ, മലയാളം പാട്ടാണ് ഞാൻ പാടുന്നത്. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ, നിനക്കു വന്ദനം. സ്നേഹരൂപിയായ ദൈവമേ, നിനക്കു വന്ദനം. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ, നിനക്കു വന്ദനം. സ്നേഹരൂപിയായ ദൈവമേ, നിനക്കു വന്ദനം. ബുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും സ്വഭാവശുദ്ധിയും മഹാശക്തിയും വിവേകവും തരീണമേ ദയാനിധി. ബുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും സ്വഭാവശുദ്ധിയും മഹാശക്തിയും വിവേകവും തരീണമേ ദയാനിധി. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ, നിനക്കു വന്ദനം. സ്നേഹരൂപിയായ ദൈവമേ, നിനക്കു വന്ദനം. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ, നിനക്കു വന്ദനം. സ്നേഹരൂപിയായ ദൈവമേ, നിനക്കു വന്ദനം. Thank you. Thank you, Aksa. And I invite Abhirami for sharing thought of the day. Good afternoon, all. Thought. A positive mind finds opportunity in everything. A negative mind finds fault in everything. I repeat my thought. A positive mind finds opportunity in everything. A negative mind finds fault in everything. പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് എല്ലാത്തിലും അവസരം കണ്ടെത്തുന്നു. നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് എല്ലാത്തിലും ഫാൾട്ട് കണ്ടെത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Abhirami. Ma'am, for today's sign-in, Safira was ready, but she has some personal concerns, so she is unable to present the sign-in for today. Okay, ma'am. Then we have one seminar which is presented by Usha Anil. Can we do it now? Yeah, sure. Okay, then I invite Usha Anil to present the seminar about Helen Keller. Okay, good afternoon, everyone. Today I am going to speak about Annie Sullivan, famously known as the miracle worker, whose dedication and perseverance transformed the life of Helen Keller and left an everlasting impact
on the world of education. Let me read out the brief yet inspiring story of this remarkable teacher who changed Helen Keller's life forever. Okay, Annie Sullivan was born in 1866 in Massachusetts, USA. She faced many challenges from a young age. Annie suffered from an eye disease called trachoma, which left her partially blind. After losing her parents, she was sent to a poor house where life was so harsh. Despite these hardships, Annie's determination led her to the Perkins School for the Blind, where she underwent surgery to improve her vision. At Perkins, she excelled as a student and graduated as valedictorian. In 1887, Annie began teaching Helen Keller, a 6-year-old girl who was deaf, blind, and unable to communicate. Helen's parents had almost given up hope, but Annie refused to give up hope on her. Annie Sullivan's teaching method with Helen Keller is often described as miraculous because it involved creativity, perseverance, and a deep understanding of human connections. Here is an explanation of the miracle work of way of teaching by Annie Sullivan. Annie began by forming a bond with Helen, who was initially wild and unruly due to her inability to see, hear, or speak. Annie's patience and firm but loving discipline helped Helen feel secure and understood. Annie used the tactile method to teach Helen. She spelled words into Helen's hands using manual alphabets, connecting objects to their names. For example, she placed a doll in Helen's hand and spelled DOLL into her palm. Annie believed in teaching through real life experience. A turning point came when she placed Helen's hand under running water and spelled WATER. Simultaneously, this moment made Helen realize the connection between the word and the sensation, opening her mind to language and understanding. Annie didn't just teach Helen basic communication. She empowered her pursue education and a meaningful life. Helen eventually mastered reading, writing, and speaking, becoming an advocate for people with disabilities. Annie Sullivan's work is celebrated as a testament to the transformative power of patience, innovative teaching, and belief in a student's potential. Her miracle way continues to inspire educators worldwide to approach teaching with creativity and compassion. Through Annie's reluctantly patience, creativity, and love, Helen became an author, activist, and inspiration to millions of people. All thanks goes to her devoted teacher, Annie Sullivan. Thank you. Thank you, Usha. Ma'am, that's all for today. Then we have sign out when we wind up the class. Okay. Thank you, ma'am. So where were we? Actually, we were talking about the child development stages, right? യെസ് ടീച്ചർ, എറിക്സൺ ആ 5th സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞു, ഇനി 6th സ്റ്റേജ് ആണ് പറയേണ്ടത്. Thank you. വെൽക്കം ടീച്ചർ. Okay, we just overview the 5 stages first. So first one was age 1. ഏതായിരുന്നു? ഏത് age? Birth to 18 months. 18 months. Birth to 18 months. That time the child is dependent, right?
Yes, teacher. Definitely. Okay, and Usha ma'am, ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? Oh, sorry. It's okay, it happens. Next, stage 2. Stage 2 means that is 18 months തുടങ്ങി, that is 3 years. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആകാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും എന്തോ ഇത് ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് പറയുവാണോ? നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് 2 ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ. പാർട്ട് 2 അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നോ മാം? പാർട്ട് 2 ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യെസ്, അതിൽ പിന്നെ 6th യൂണിറ്റ് സൈക്കോളജി ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരാ സൈക്കോളജി എടുത്തോണ്ടിരിക്കണേ? ആതിര മിസ് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ സൈക്കോളജി? എന്നോട് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, വിട്ടുപോയതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ ഈ നമ്മള് പാർട്ട് 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ്സ് ആണ്. ഈ പാർട്ട് 3ലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാം ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജസിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അത് ആ സ്റ്റേജസ് പല രീതിയിൽ പലരുടെയും വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. പല സൈക്കോ അനാലിസ്റ്റുകളും സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും അവരുടേതായ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൾറെഡി പോസ്റ്റുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് വരുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അത് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പമെന്നല്ല, ആസ് എ മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആയിട്ട് നാളെ നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒത്തിരി നമ്മൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. മറിയ മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്, ഇവരുടെ വ്യൂസ്, ഇവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ആ ഒരു സമയത്ത് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, പിയാഗറ്റ്, ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ, സൈക്കോ അനാലിസ്റ്റുകളെല്ലാം മറിയ മോണ്ടിസോറിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമില്. അപ്പൊ നമ്മൾ മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ്, അവർക്ക് ഫിസിക്കലി ഉണ്ടാകുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ്, അവരുടെ ഗ്രോത്ത്, വളർച്ച, മെന്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അതിനൊപ്പം ഈ അനലിസ്റ്റുകളുടെ ഒബ്സർവേഷനും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു 100 കുട്ടികൾ വന്നാലും we can identify them and address their problems. നമുക്ക് അവർക്ക് ഓരോരുത്തരെയും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും, നമുക്കത് അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് പറയുകയാണ്. ശരിക്കും BEd സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സിലബസിൽ ഇതുണ്ട്, അവർക്കത് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ റിക്സന്റെ സ്റ്റേജസ് ആ പറയുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആതിര മിസ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയുമായിരിക്കും തോന്നുന്നു. ഇല്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് നമുക്കത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ നമ്മൾ 5 സ്റ്റേജസ് കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ കെയർ ഗീവറുമായിട്ട് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു, ഒരു ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, കെയർ ഗീവർ അല്ലെങ്കിൽ മദർ ആണ് കുട്ടികൾക്ക് ആ സമയത്ത് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ നീഡ്സും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അവരുടെ ഫുഡ്, അവർക്കുള്ള കെയർ, ലവ്, അഫെക്ഷൻ എല്ലാം കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു കെയർ ഗീവർ അല്ലെങ്കിൽ മദറിൽ നിന്നാണ്. കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കുന്നു, ഡ്രസ് ചെയ്യിക്കുന്നു, ഉറക്കുന്നു, യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴും മോഷൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവരെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ കെയർ ഗീവർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവരുമായിട്ടൊരു ട്രസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ബോണ്ടിങ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു. കുട്ടി ഒരു സെക്യൂർ ഫീൽ, ഒരു സേഫ് ഹാൻഡിലാണെന്നുള്ളൊരു ഫീല് കുട്ടിക്ക് വരും, ആ ഒരു ഫീലിംഗ് വരും. ബട്ട് അതേസമയം ഇഫ് ദ കെയർ ഗീവർ ഫെയിൽസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഓൾ ദീസ് നീഡ്സ്, ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് അവിടെ ഒരു മിസ്ട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക. എന്തിനും ഒരു അപ്പും ഡൗണും നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, ഇവിടെ അപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ആ പറഞ്ഞ നീഡ്സ്, ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഫെയിൽ ആവുകയാണ്, കൊടുക്കാനായിട്ട് സമയത്ത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കുട്ടിയുടെ ഒരു മിസ്ട്രസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും, അത് ഡൗൺ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഇൻഫാൻസി സ്റ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു ടൈമില് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നറിഷ്മെന്റ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് കിട്ടണം. അപ്പൊ ബോത്ത് മെന്റലി ഫിസിക്കലി എല്ലാം നറിഷ്ഡ് ആവണം. ഏതൊരു ജീവനുള്ളത്, അത് ചെടികളാണെങ്കിലും ശരി, അവര് നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടി, ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റുകളൊക്കെ നടത്താറില്ലേ, പാട്ട്, ചെടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ അങ്ങനെ ഒരു തെറാപ്പി പോലെ അല്ലെ. നമ്മൾ ചെന്ന് ചെടികളുടെ അടുത്ത് തന്നെ പതുക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ തന്നെ അതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നൊക്കെ ഉള്ള എക്സ്പെരിമെന്റുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ അത് ശരിക്കും നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെയാണ്. സ്റ്റേജ് 2 വന്നപ്പോ അവർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. പലപ്പോഴും വാശി പിടിച്ച് കരയും, തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, തന്നെ ഡ്രസ് ചെയ്യണം, തന്നെ ഷൂ ഇടണം,
അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ വാശികൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചവര് കരയാണ്. അപ്പൊ ഓട്ടോണമി, അതായത് സെൽഫ് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റേജ് 2 വരുന്നത് ഈ 1.5 years തുടങ്ങി 18 months തുടങ്ങിയിട്ട് 3 years വരെയാണ്. അത് അവരിൽ, അതായത് ഈ സമയത്താണ് പോട്ടി ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ വരുന്നത്, ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഇതവർക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഷെയിം ആൻഡ് ഡൗട്ട്. എറിക്സൺ പറയുന്നത് ഈ ഓരോ ഏജിന്റെ സ്റ്റേജിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു അഡൾട്ട് ആവുമ്പോൾ അവർ വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിരിക്കും, വളരെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളവരായിരിക്കും. ദേ ക്യാൻ ഡു മെനി സർവീസസ് ടു ദ സൊസൈറ്റി. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് അവർ വളർന്നു വരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഈ സ്റ്റേജ് 3 വന്നപ്പോഴേക്കും പ്രീ സ്കൂൾ ഇയേഴ്സ്, അതായത് ഒരു 3 years തുടങ്ങി 5 years വരെ നമുക്കത് അവരുടെ പ്രീ സ്കൂളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. അവിടെ അവർ പല കാര്യങ്ങളും ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും, ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും, പലതും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. സോ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരൊന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, കൈ കടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പാറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൂടുകയാണ്. അതേസമയം അവർക്ക് കറക്റ്റ് എൻകറേജ്മെന്റ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് ഒരു ഗിൽറ്റ് ഫീൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും തെറ്റിപ്പോവും, നിന്നോട് ആരാധന ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേ, അത് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അതൊരു ഗിൽട്ടി ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും. മിണ്ടേ ഇല്ലാതെ കുറെ സമയത്തേക്ക് അതിന് ഒരു ഫീല് വരിക, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും, ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല, എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് ഫീല് കുഞ്ഞിന് അപ്പോഴേ ഉടലെടുക്കും. ആ ഒരു ഫോം വരും. സ്റ്റേജ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ഇയേഴ്സ്, ഫ്രം 6 years to 11 years, ടീനേജിന്റെ പടി എത്തുന്ന ആ ഒരു സമയം, 6 to 11 years. ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താ കുട്ടി കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ്, നോളജ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു. പല കാര്യങ്ങളും അവർ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും. സ്റ്റേജ് 4 എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ ടൈം ആയിരിക്കും. ഇവരിൽ കോൺഫിഡൻസ് നല്ല പോലെ വരുന്ന ഒരു ടൈമാണ് സ്റ്റേജ് 4 എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ അങ്ങനെ മുകളിലേക്കാണ് അവർക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി they will do many things in adulthood. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതി, അപ്പൊ സ്റ്റേജ് 4ഉം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആ ഒരു ഏജ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കുട്ടിയെ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഇമ്പാക്ട് വരുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എൻവയോൺമെന്റ് തന്നെ 3 ഫേസസിലാണ് വരിക. അതായത് വീട്, പിന്നെ അത് ഒരു പ്രായം വരെ കുട്ടി വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ. പിന്നെ അത് സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന പ്രായം വരുമ്പോഴേക്കും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായി. ഇത് രണ്ടുമല്ലാത്തൊരു ഇതാണ് സൊസൈറ്റി. കുട്ടി സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു, പല കാര്യങ്ങൾക്കും പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു, ലൈക്ക് ഫങ്ഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾക്കും സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് കണക്ട് ആവുന്നുണ്ട്. സോ ഈ 3 സ്ഥലങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റിനാണ് സഹായിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഈ 3 ഇടങ്ങളിൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ഹിസ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അപ്പം വീട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീട്ടിലെ നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, പാരന്റ്സിന്റെയും ബാക്കിയുള്ള റിലേറ്റീവ്സിന്റെയും സിബ്ലിങ്സ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരും. സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ്, അവരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടുമല്ലാത്തൊരു ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് അവിടെ നമ്മളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 4th സൈക്കോ സോഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു 6 to 11 years എന്നുള്ളത്, ഏജ് 5 തുടങ്ങി 11 years. അവിടെ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് കൂടുന്നു, പിന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ അവർക്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് വരുന്നു, അതിലൊക്കെ അവർക്കൊരു സെൽഫ് റെസ്പെക്ട്, ഒരു പ്രൈഡ് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുവാണ്. പലപ്പോഴും പല സിറ്റുവേഷൻസുമായിട്ട് അവർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആകേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോഷ്യൽ ആൻഡ് അക്കാദമിക് ഡിമാൻഡ്സുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആകേണ്ട വരും. സക്സസ് അത് വരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പലപ്പോഴും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഒരു കുട്ടിയാവൂലല്ലോ, പല പല കുട്ടികളുണ്ടാവും. അപ്പൊ പല ഏരിയയിലും കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നു. ബട്ട് ആ കോമ്പറ്റീഷനെ ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും പാരന്റ്സിന്റെയും ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. ഫെയിലിയർ വരുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫീരിയർ ആയി പോകും. ഓക്കെ, ഈ സമയത്ത് പാരന്റ്സിന്റെയും ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ്. അത് അവരുടെ ബിലീഫ്, അവരുടെ സ്കില്ലിന്റെ ബിലീഫ്, അതിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും, അവരുടെ കഴിവിൽ അവർക്ക് ഒരു വിശ്വാസം വരും. പക്ഷെ അതേസമയം എൻകറേജ്മെന്റ് കിട്ടുന്നില്ല, വളരെ കുറച്ച് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടുമെന്നുള്ളൂ പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്തുനിന്നും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പിയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടുത്തുനിന്നൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ
അവർക്ക് ഭയങ്കര ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കും, എനിക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ പറ്റൂ, ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകും. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് 5 ആണ് ഐഡന്റിറ്റി വേഴ്സ് കൺഫ്യൂഷൻ. 5th സൈക്കോസോഷ്യൽ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ടീനേജ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെ. ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് എസെൻഷ്യൽ റോളാണ്. ടീനേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു തിളച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രായം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. സോ ഇവര് പല കാര്യങ്ങളും ഇവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും പലപ്പോഴും. പലതിന്റെയും ഇൻഫ്ലുവൻസിലേക്ക് ഒരു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ടീനേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. മെയിൻലി ഫിലിംസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിലെ ആക്ടേഴ്സ് അവര് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി. പല മൂവീസും പലപ്പോഴും റോങ് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും അല്ലെ. ലൈക്ക് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പല ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ പല പല മെസ്സേജസ് കൊടുക്കും. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ വളരെയധികം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് മമ്മൂക്ക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാല സിനിമകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്മോക്കിംഗ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബട്ട് നൗ ഡേയ്സ് ആ ഒരു സീൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം, ആ ഒരു സീൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂവീസിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ചില സമയത്ത് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാണാം, ബട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പൊ അതും കാണുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ ആ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാകും, ബട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യാത്ത സീൻസ് ആയിരിക്കും മൂവിയില് മുഴുവൻ കാണുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇതൊരു കുട്ടികളെ റോൾ മോഡൽ ആയിട്ട് എടുക്കും, ഇങ്ങനെ ഈ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുന്നതും ഈവൻ അബ്യൂസീവ് വേർഡ്സ് മൂവീസിൽ പറയുന്നതും എല്ലാം അവരും അത് ഫോളോ ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരും. ഇതെല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് പല ഫാക്ടേഴ്സും ഇവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ എന്തിലെങ്കിലും ഒരു സക്സസ് ആകുവാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി വെരി ലോയൽ ടു ദംസെൽസ്. അവരോട് തന്നെ വളരെയധികം നീതി പുലർത്തും. അതേസമയം ഫെയിലിയർ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അവർക്ക് വരിക. ഒരു വീക്ക് സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ്, അവർക്ക് അവരെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു മതിപ്പ്, ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു റെസ്പെക്റ്റോ പ്രൈഡോ ഫീൽ ചെയ്യില്ല. ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട്, അവർക്ക് ഭയങ്കര സ്വാതന്ത്ര്യം. ഞാൻ ടീനേജ് ആയല്ലോ, എനിക്കറിയാം എന്താ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും പാരന്റ്സുമായിട്ടൊക്കെ ഒരു വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടൈം അല്ലെ. ആ ഒരു ടൈം 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് അത് ഭയങ്കര ഒരു പീക്കിലൊക്കെ കാണുന്നത്. 10th ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നോക്കുന്നു. ഇവിടെ പക്ഷേ 6 to 11 years പറയുന്നത്. 6 to 11 അല്ലല്ലോ, സ്റ്റേജ് 5 വരുന്നത് 11 to 18. 11 to 18 ആ ഒരു പ്രായം തന്നെ ടീനേജ് 12 to 18 അങ്ങനെയാണ് ടീച്ചർ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് പറഞ്ഞത്. 12 to 18. സോറി, ഞാൻ മാറിപ്പോയതാ പറഞ്ഞിട്ട്. ആഫ്റ്റർ 11 years ബിഫോർ 19 years അല്ലെ. ഓക്കെ, സോ അതാണ് വരുന്നത്. ഒരു ഭയങ്കര എനർജി സോഴ്സസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ആ ഒരു ടൈമിൽ അവര്. അപ്പോ ഈ ഒരു ടൈമില് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ ബിലീഫ്, ആ ഒരു ബിലീഫ് വരും, ഒരു പല കാര്യങ്ങൾ, വാല്യൂസ്, ഇതെല്ലാം ഒരു ബിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ട്രഡീഷൻ, റിലീജിയസ് ബിലീഫ്, അങ്ങനെയൊക്കെ. ഈ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ട്രഡീഷൻസ്, റിലീജിയസ് ബിലീഫിലൂടെ എല്ലാമാണ് പലപ്പോഴും ഒരു മോറൽ വാല്യൂസ് എല്ലാം അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില വാല്യൂസ് പിന്നെ അതെല്ലാം ഇവർക്ക് വരുവാണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, എറിക്സൺ പറയുന്നത് അവർ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും എക്സ്പെക്ടേഷൻസും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് അവർ കേപ്പബിൾ ആകും. ലൈക്ക് ദേ നോ ഹൗ ടു ബിഹേവ് ഇൻ എ സൊസൈറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും. അതേസമയം ഇതൊന്നുമല്ല, പലതിന്റെയും ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ പെട്ട് അതിലങ്ങ് ഇതായി ജീവിതം പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളത് അറിയാം. അപ്പൊ അത് വളരെ മോശമായ രീതിയിലൊക്കെ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഫെയിലിയർ ആകുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. ഓരോ സ്റ്റേജും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് തന്നെയാണ് എറിക്സൺ പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ഓരോ സ്റ്റേജും പറയുമ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹം പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഐഡന്റിറ്റി അതിലൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതൊരു കോൺഷ്യസ് സെൻസ് ആണ് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശബ്ദമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഹെയർ ആണെന്നോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീച്ചർ പലപ്പോഴും പറയും. ഓക്കെ, എനിക്ക് കേൾക്കാനുള്ള കഴിവ്, ലിസണിങ്, അതാണ് എന്റെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്താണോ അത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്.
ഓക്കെ, ഹെൽപ്പിംഗ് മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ട്. ചിലർ നമ്മൾ പറയില്ല അയാൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്, ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് മെന്റാലിറ്റിയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹിസ് ഐഡന്റിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ഐഡന്റിറ്റി അതാണ് യുണീക്ക്, ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകത. അതിപ്പോ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളായിരിക്കാം, അവരുടെ ആക്ഷൻസിലൂടെയുള്ളതായിരിക്കാം, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് 6. സ്റ്റേജ് 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യങ് അഡൾട്ട്. സ്റ്റേജ് 6 19 തുടങ്ങിയൊരു 40 years അല്ലെ, ആ ഒരു സമയത്ത് മാരേജ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും റിലേഷൻഷിപ്പും എല്ലാം വരുന്നത് ആ ഒരു 19 years തുടങ്ങിയിട്ട് 40 years വരെ. യങ് അഡൾട്ട്ഹുഡ്, ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇന്റിമസി, ആരോടെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു, അവരോടൊരു വളരെ ക്ലോസ് ആകുന്നു, അവരുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ആക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ. പിന്നെ ഈവൻ അറേഞ്ച്ഡ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം മാരേജ് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രായം 19 to 40 years. ആഫ്റ്റർ 24 years ഇറ്റ് ഈസ് എ ബെറ്റർ ടൈം ഫോർ മാരേജ് എന്ന് പറയാം. കാരണം 24 years പറഞ്ഞിട്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു തോന്നുന്നു, ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അതിന്റെ ഫുൾ ഇതിലെത്തുന്ന ഒരു 24 years ആകുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരിയായ ഏജിൽ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ PG കഴിയുന്ന ഒരു പ്രായം. സോ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വരാം. അതേസമയം ഇങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും ശരിയാകാതെ ബ്രേക്കപ്പ് ആയി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് ആൾക്കാർ, അങ്ങ് ഉൾവലിഞ്ഞു പോകും, ഒറ്റപ്പെടലാവും. അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഒരു നല്ല ഒരു പ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത് സംഭവിക്കാറുണ്ട്, ബ്രേക്കപ്പ് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. ഈ ഏജിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു കരിയർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ഫർദർ സ്റ്റഡീസും കരിയറും ഇതുപോലെ ഫാമിലി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഒരു യങ് അഡൾട്ട്ഹുഡിലാണ്, സ്റ്റേജ് 6. നല്ല സ്ട്രോങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദർ സക്സസ്, അവരുടെ ഒരു സക്സസ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ബട്ട് ഫെയിലിയർ ആണെങ്കിൽ ലോൺലിനെസ്സിലേക്കും ഐസൊലേഷനിലേക്കും പോകും. ഈ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ദ പീരീഡ് ഓഫ് എർലി അഡൾട്ട്ഹുഡ്, യങ് അഡൾട്ട്ഹുഡ്. ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു. പലപ്പോഴും പ്രൊഫഷണലി നല്ല റിലേഷൻഷിപ്സ് വരാം, പേഴ്സണലി നല്ല റിലേഷൻഷിപ്സ് വരാം. അതെല്ലാം അവരെ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പുകളാണെങ്കിൽ അവരെ കൂടുതൽ സക്സസ് ആക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നല്ല ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ, നമുക്ക് 100 പേരെ അറിയാം എന്നുള്ളതല്ല, ആരെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു സുഹൃത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസിൽ അവർ കൂടെ നിൽക്കും, നമ്മളുടെ ഉയർച്ചകളിൽ അവർ സന്തോഷിക്കും അല്ലെ. സോ അതുപോലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ് എല്ലാം സക്സസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇമോഷണൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ, പലതും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഐസൊലേറ്റഡ് ആകും. അതിപ്പോ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നാലും പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം വന്നാലും ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വരും, ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരും. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് 7. സ്റ്റേജ് 7 എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാല് 40കളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെ, ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളുടെ കരിയർ പകുതിയായിട്ടുണ്ടാവും. പേഴ്സണൽ ലൈഫ് റയർ കേസസ് ഒക്കെയാണ് 40കളിലൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കാന്നുള്ളത്. 40 വയസ്സെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ 1, 2, 3 കുട്ടികളൊക്കെയുള്ള പാരന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും. പിന്നെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കും. അപ്പൊ മിഡിൽ അഡൾട്ട്ഹുഡ് ആണ്, മധ്യവയസ്സ് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, 40 തുടങ്ങി ഒരു 65 years തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ജോബ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ പാരന്റ്സ് ആയിരിക്കും, ഇതുപോലെ 1, 2, 3 കുട്ടികളുടെയൊക്കെ പാരന്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു ടൈമില് അവര് they need to create or nurture things that will outlast them. നമ്മൾ എന്താ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പുതിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അല്ലെ. ഒരു 30 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ പലരും ആ ഒരു സമയമായപ്പോ പുതിയൊരു കോഴ്സ് ചെയ്യണം, എനിക്കൊരു ജോബ് വേണം, അങ്ങനെ നമ്മളുടേതായ ഒരു പ്ലേസിനെ കുറിച്ചും പൊസിഷനെ കുറിച്ചും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുവാണ് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ, അങ്ങനെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും. അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കും. നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് സെൽഫ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആകുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കും. ഈ സക്സസ് ആണെങ്കിൽ അത് പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു അച്ചീവ്മെന്റിലേക്കോ യൂസ്ഫുൾനെസ് നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും സക്സസ് ആണെങ്കിൽ. ഫെയിലിയർ ആണെങ്കിൽ
നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിത്ഡ്രോ ചെയ്യും. ആളുകളിൽ നിന്നും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നുമെല്ലാം ഉൾവലിഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഇത്. ചില ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഞാനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി ഒന്നും പറ്റില്ല, ഞാൻ ഒന്നിനും ഇല്ല. ഇപ്പം ഈവൻ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദറിനൊക്കെ നമ്മള് സ്കൂൾ ബാച്ചിന്റെ ഗെറ്റ് ടുഗദർ ഒക്കെ വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ചില ആളുകളെ വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും ഓ ഞാനില്ല, ഞാൻ വന്നാൽ ശരിയാവില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മറുപടി കിട്ടാറില്ലേ. സോ ലൈക്ക് ആ ഒരു ഫെയിലിയർ ആണ്, അവരത് ഒന്ന് വിത്ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു, ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വരാനൊരു മടി, അങ്ങനെ ഒന്നും ലൈഫിലൊന്നും അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊരു ഫീല്, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വിത്ഡ്രോവൽ. ഈ ഒരു സമയത്തും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ടു ബിൽഡ് അവർ ലൈഫ്, നമ്മളിങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുവാണ്, നമ്മുടെ കരിയറിലും ഫാമിലിയിലും എല്ലാം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു. സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളവര് അവർക്ക് വളരെയധികം ഹാപ്പിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യും. അവർ വീട്ടിലും സൊസൈറ്റിയിലും എല്ലാം വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളിലും പങ്കെടുക്കും. പക്ഷെ ഫെയിലിയർ ആവുന്നവര് അവർക്ക് ഒരു അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും, ഞാൻ ഒട്ടും റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിങ്സും അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സ്റ്റേജ് 8. സ്റ്റേജ് 8 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിക്സിന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനില് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബർത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഡെത്ത് വരെ വരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് സ്റ്റേജ് 8 വരെ പറയുന്നത്. സ്റ്റേജ് 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെച്ചൂരിറ്റി, 65 തുടങ്ങി ഒരു ഡെത്ത് വരെയുള്ള ഈ ഒരു സമയം നമ്മൾ റിവൈൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കും, ഓ ഞാൻ അന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയും കൂടെ എനിക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ, ഈ ഒരു ഫീലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു പ്രായം. പലപ്പോഴും മെമ്മറി ഇഷ്യൂസ് വരാം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് വരാം. ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ഉണ്ടാക്കി, എന്ത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ഫീല് വരുന്ന ഒരു പ്രായമാണ് 65 ടു ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ടൈമില് ഫൈനൽ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ആസ് പെർ എറിക്സൺ. നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക, പുറകിലേക്ക് ചിന്തിക്കുക. ചിലപ്പോൾ പുറകിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഹാപ്പി ലൈഫ്, കുട്ടികളെല്ലാം സെറ്റിൽഡ് ആയി, എല്ലാം കൊണ്ടും ഹാപ്പി, പ്രൊഫഷണലി പേഴ്സണലി എല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല ഹാപ്പിനെസ് ആയിരിക്കും, അവർക്ക് ആ ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ്സിൽ തന്നെ ജീവിക്കും. ബട്ട് അതേസമയം ഒന്നും ആയില്ല, കുട്ടികളെ പല വഴിക്ക് പോയി, ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല, വീടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല, നല്ലൊരു വീട് വെക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പല നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഗതി വരില്ലായിരുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ട്സ് ഒക്കെ വരില്ലേ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളും വരുവാണെങ്കിൽ they will be feel very bad. അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേജസ്. അൺസക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നവര് എങ്ങനെയെങ്കിലും ലൈഫ് എൻഡ് ചെയ്താൽ മതി, ലൈഫ് എത്ര നാളും വേസ്റ്റ് ചെയ്തു, പല റിഗ്രറ്റ്സിനെ പറ്റിയും അവര് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ഒരു ബിറ്റർനെസ് ഡെസ്പെയറിലായിരിക്കും പിന്നെ അവരുടെ പിന്നീടുള്ള കാലങ്ങൾ അവര് കഴിഞ്ഞു കൂട്ടുന്നത്. ബട്ട് അതേസമയം എല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഹാപ്പി ലൈഫ് അങ്ങനെ രീതിയിൽ പോകുന്നവർ they will be feel proud of their accomplishment. ആ ഒരു സക്സസ്ഫുള്ളി അവര് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് ലുക്കിംഗ് ബാക്ക്, തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, എല്ലാം നല്ലൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അവര് അതൊക്കെ ഡെത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോണ്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടിയോ ഇനി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ, വെരി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതി ആ ഒരു ഫോമില് അവർ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റിക്സൺ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതില് പലരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, പലരും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തു. ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പലതിന്റെയും പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത്, അതായത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ആണല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഡൗൺ വരുമ്പോ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും റിക്സൺ പറഞ്ഞില്ല എന്നാണ് പലരും പറഞ്ഞത്. തിയറി ഫെയിൽസ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫെയിൽ. പക്ഷെ കുറെ പേര് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സ്റ്റഡി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു ടൂൾ തന്നെയായിരുന്നു ഇവരുടെ ഓരോ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? യെസ് ടീച്ചർ. ഒരു പേഴ്സന്റെ ലൈഫ് ഫ്രം ബർത്ത് ടു ഡെത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ റിക്സൺ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. റിക്സന്റെ തിയറി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അത് ചൈൽഡ്ഹുഡിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, അല്ലെ, ഏതൊരു ഏജ് വരുമ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, എങ്ങനെയായിരിക്കണം, പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യണം, ഓരോ പോയിന്റിലും ഡെവലപ്മെന്റും ഗ്രോത്തും അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം വളരെയധികം സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളായതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ഇങ്ങനെ
അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പേഴ്സന്റെ ലൈഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് അദ്ദേഹം സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ് അനാലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ജീൻ പിയാഗറ്റിന്റെ തിയറിയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിയാഗറ്റ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്, കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് പിയാഗറ്റ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ആ ഒരു വിസ്ഡം, ബുദ്ധി, മൈൻഡിന്റെ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പല സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. പിയാഗറ്റ് ഇത് 4 സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എറിക്സന്റെ 8 സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞു. എറിക്സൺ ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ്, അതായത് ഫ്രം ബർത്ത് ടു ഡെത്ത് ആണ് എറിക്സൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. ചൈൽഡിന്റെ ആ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എറിക്സൺ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം മുഴുവനും ഒരു വ്യക്തി ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്. ഒന്ന് നോക്കിയാണെ ശ്യാമള, ശ്യാമള കുമാർ ആരാണോ? മ്യൂട്ടിയാണേ. ഓക്കെ, ഫൈൻ, താങ്ക് യു. അങ്ങനെ എറിക്സൺ പറഞ്ഞപ്പോ പിയാഗറ്റ് അതിനെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു 4 സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണെന്ന്. അതായത് ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു താഴത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് മുകളിലത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന പോലെയാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജ് സെൻസറി മോട്ടർ സ്റ്റേജ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബർത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏജ് 2 വരെ. എന്താണ് സെൻസറി മോട്ടർ? ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് 2 ആക്ഷൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് സെൻസറി ആക്ഷനും ഒന്ന് മോട്ടർ ആക്ഷനും. എന്താ സെൻസറി ആക്ഷൻസ്? യൂസിങ് ഓൾ ദ സെൻസസ്. ഏതാ സെൻസസ്? ഐസ്, ഇയർ, നോസ്, ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്കിൻ ഫീലിംഗ്. യെസ്, നമ്മൾ സയന്റിഫിക്കലി പറയുവാണെങ്കിൽ ഐസ് പറഞ്ഞത് വിഷ്വൽ അല്ലെ, വിഷ്വൽ സെൻസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇയർ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്, ഓഡിറ്ററി സെൻസ്. ദെൻ നോസ് സ്മെൽ ചെയ്യുന്നത്, ഓൾഫാക്ടറി സെൻസ്. ദെൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഗസ്റ്റേറ്ററി സെൻസ്. ദെൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ടാക്ടൈൽ സെൻസ്. ഈ ടാക്ടൈൽ സെൻസിനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കിനസ്തെറ്റിക് സെൻസ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് നോക്കാൻ അറിയാൻ പറ്റും. ടെമ്പറേച്ചർ. യെസ്, ടെമ്പറേച്ചർ. യെസ്. റഫ്നെസ്, സ്മൂത്ത്നെസ്. പെയിൻ, നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഫീൽ ഓഫ് പെയിൻ. പെയിൻ, യെസ്. പ്രഷർ അല്ലെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കൈ ഫാത്തിമയുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം നമ്മൾക്കൊരു ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്, നമ്മൾക്കത് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഫീൽ ചെയ്യും. അതേസമയം ഞാൻ ഐസിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൾഡ് ഫീൽ ചെയ്യും. സിമിലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണല്ലോ ഫീൽ ചെയ്യും. അതേസമയം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക, ഞാനൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കുക, സോ യു വിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് പെയിൻ അല്ലെ. നല്ല പ്രഷർ ആകുമ്പോൾ പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് പ്രഷർ, ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും. നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു സാധനം എടുക്കുകയാണ്, വെയിറ്റ് ഉള്ളത് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അതിനേക്കാൾ വെയിറ്റ് കൂടി കിടക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ആ വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ബാരിക് സെൻസ്, തെർമിക് സെൻസ്, ബാരിക് സെൻസ്, ടാക്ടൈൽ സെൻസ്. ടാക്ടൈൽ സെൻസ് പറഞ്ഞാൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മൂത്ത് സർഫസ്, റഫ് സർഫസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ടാക്ടൈൽ, ആ ഒരു ടച്ച്. വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, ബാരിക്. ടെമ്പറേച്ചർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, തെർമിക്. ഇതിന് ഓൾ ടുഗദർ നമ്മൾ കിനസ്തെറ്റിക് സെൻസ് എന്ന് പറയും. സോ സയന്റിഫിക് ടേം ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ അതാണ് സെൻസറി ത്രൂ ഓൾ ദ സെൻസസ്. കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും. ആരെങ്കിലും നടന്നു വരുന്ന കാണുമ്പോൾ, അനങ്ങുന്ന കാണുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കും. ഒരു കളർ കാണുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കും അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ പോയി എടുക്കാൻ നോക്കും. ലൈക്ക് അങ്ങനെ അത് അതിന്റെ സെൻസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഹിം ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഈ സെൻസറി ആക്ഷൻസും കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Then comes
motor actions. Mainly 2 types of motor actions are there. Gross motor action, fine motor actions. So in the gross and fine. ഇത് ടീച്ചർ ലാസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 2 ആക്ഷൻസ്, മോട്ടർ ആക്ഷൻസിലൂടെയാണ് ഈ 2 മോട്ടോർ സ്റ്റേജ്, അതായത് സെൻസറി ആക്ഷൻസും മോട്ടർ ആക്ഷൻസും, ഈ 2 ആക്ഷൻസിലൂടെയാണ് കുട്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പം ഇത് പേഗറ്റ് പറയുന്നത് ബർത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏജ് 2 വരെയുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്ത് കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈവൻ ദോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഏജിൽ വളർത്തി വന്നവരും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇൻഫന്റ് ആ ഒരു ടൈമിൽ അല്ലെ, സെൻസസും മോട്ടോർ ആക്ഷൻസും എല്ലാ പാരന്റ്സും ഇത് അറിയാൻ പറ്റും. ഇവര് കണ്ടിന്യൂലി പല കാര്യങ്ങളും ടച്ച് ചെയ്യും. ഒരു ഡോളിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവരങ്ങ് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് പല രീതിയിലും അതിനെ കൊണ്ട് കളിക്കും, അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, കുളിപ്പിക്കും, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതിനറിയില്ല, ഈ ഒരു സമയത്ത് അറിയില്ല റിയൽ ഏതാണ്, ലൈവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്നുള്ളത്, ജീവനുണ്ടോ ജീവനില്ല ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കുട്ടിക്കായിട്ടില്ല. പിയാഗറ്റ് പറയുന്ന അനുസരിച്ച് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വായിലിട്ട് ചവയ്ക്കും, അതൊക്കെ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ളതാണല്ലോ. പിയാഗറ്റ് പറയുന്നത് ഈ ആക്ഷൻസ് കുട്ടികൾക്ക് എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പുറത്തിറക്കാതെ അകത്ത് തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് കുറച്ചൊന്ന് ഡൗൺ ആയി പോകുന്നതാണ് പിയാഗറ്റ് പറയുന്നത്. സോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ കുറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിയാഗറ്റിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങള്. ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടികളുടെ ഓരോ കൺസെപ്റ്റ് പറയാണ് ആ ഒരു സമയത്ത്. അപ്പൊ സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് ആണ്. അവരവരുടെ സെൻസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അവര് എന്താ പറയാ കമിഴുന്നു, പിന്നെ നീന്തുന്നു, പിന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു, ഇരിക്കുന്നു, നടക്കുന്നു, സ്റ്റെയർ കയറുന്നു, അങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രായമാണല്ലോ ഈ ഒരു സമയത്ത്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ്. ആ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏജ് 2 തുടങ്ങി 7 വരെ, ആ ഒരു സമയമാണ് അദ്ദേഹം പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സമയത്ത് കുട്ടികൾ എന്താ 7 എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരു 3 years ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ അംഗൻവാടികളോ പ്രീ സ്കൂളിലോ കൊണ്ടുപോയി കുട്ടികളെ ആക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അവര് പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ഒരു ഓർഡറോ ഫുള്ളി ലോജിക്കലോ ഒന്നും ആയിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിങ്ങനെ ഡ്രമാറ്റിക് പ്ലേ ചെയ്യും. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അമ്മയും കുട്ടിയായിട്ട് കളിക്കുന്ന പോലെ കളിക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് പ്ലേ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യും. പ്രീ സ്കൂൾ ആ ഒരു ടൈം ആവുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ടാവും കുട്ടികൾ അങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്, കഞ്ഞിയും കറി വെച്ച് കളിക്കുന്നത്, ടീച്ചറും കുട്ടിയായിട്ട്. ഇപ്പൊ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വടിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ടീച്ചറും കുട്ടിയായിട്ട് കളിക്കുന്ന പോലെ കളിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു തരം ഡ്രമാറ്റിക് പ്ലേയിലായിരിക്കും ഇവർക്ക്. നമുക്ക് അതിന്റെ ലോജിക്കോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലായിട്ട് വരുന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ സമയത്ത്. ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതായത് ഒരു തരം ഫാന്റസി വേൾഡിൽ ഉള്ള പോലെ ആ രീതിയിൽ. ബട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് അങ്ങ് മുമ്പോട്ട് പോകും തോറും ഇവര് പിന്നെ റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് ഇവർ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. പലപ്പോഴും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു 7th ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും, ഒരു 7 years എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരു 2nd ഗ്രേഡോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 2ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവർ കുറെ കൂടെ ഒരു റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പം 2 to 7 years ഇത് പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇമാജിനേറ്റീവിൽ നിന്ന് റിയാലിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആ ഒരു 7 years ഒക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും ഇവരിൽ നടക്കും. ഇതാണ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ്. മറ്റേത് അവര് ഡ്രമാറ്റിക് പ്ലേ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആ ചെറിയ ഏജിൽ 3 years അവര് ചെയ്യും. തന്നെ സംസാരിക്കും, ഡോളിനെ വെച്ചിട്ട് ടീച്ചറും കുട്ടിയായിട്ടോ അമ്മയും കുട്ടിയായിട്ടോ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് പ്ലേ ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു ഏജ് ടൈം. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ആണ്. ലൈക്ക് ഏജ് 7 തുടങ്ങി 11 വരെ. ഏജ് 7 തുടങ്ങി 11 വരെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ LP സെഷൻ അല്ലെ, ഒരു എലിമെന്ററി സ്കൂൾ ആ ഒരു ടൈമിലാണ്. ആ സമയത്ത് കുറെ കൂടെ അവർക്ക് ലോജിക്കലി അവർ തിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. റിയൽ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും.
തിങ്കിങ്, അവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് മാറി. അവരെ ലോജിക്കലി റീസണിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അതായത് ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്സ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അഡീഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യും, അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ലേ, ഇഫ് നത്തിങ് ഈസ് ആഡഡ് ടു ദ നമ്പർ വിൽ ബിക്കെയിം ദ സെയിം, അങ്ങനത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ അവർക്ക് കിട്ടും. അതായത് അവർ കുറച്ചുകൂടെ ലോജിക്കലി ചിന്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. പിന്നെ ഇഫ് എനിത്തിങ് ഇറ്റ്സ് ടേക്കൺ അവേ ഫ്രം എനി നമ്പർ ദെൻ ദ നമ്പർ റിമൈൻസ് സെയിം. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ 0 ആഡ് ചെയ്താലും 0 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലും ആൻസർ ആ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ്, അതായത് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. അതുവരെയും ഇമാജിനറി പ്ലേ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന കുട്ടികള് പിന്നെ റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവര് ഈവൻ ഒരു 3 years ഒക്കെ ആകുമ്പോ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവര് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഡോൾ അതിനൊന്നും ജീവനില്ല, അതൊക്കെ അവര് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് എന്നാലും അവരപ്പോ ഇമാജിനേറ്റീവ് പ്ലേയിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട്. ബട്ട് ആ ഒരു എലമെന്ററി സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ they will be feel like അവർക്ക് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ഒക്കെ അവർക്ക് ഇംപ്രൂവ് ആകും. അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞത്, കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ്. കോൺക്രീറ്റ് തിങ്സ്, റിയൽ ആയിട്ടുള്ള റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. കുട്ടികളുടെ സ്കില്ല് കുറച്ചുകൂടെ പുറത്തേക്ക് വരും ഈ ഒരു സമയത്ത്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഏജ് 11 അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് പിയാഗറ്റ് ഇത് പറഞ്ഞത്. പിയാഗറ്റ് പറയുന്നത്, പിയാഗറ്റ് ശരിക്കും ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് അത് ആ കറക്റ്റ് ഓർഡർ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു പിയാഗറ്റ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് പിയാഗറ്റിന്റെ തിയറീസിനെ ചിലർ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പിയാഗറ്റ് ഒരു ലോൺലി ചൈൽഡ് ആയിരുന്നു, ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചിരുന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒന്ന് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് രീതിയിലാണ് പാരന്റ്സ് വളർത്തിയത്, ഒരു ഓർഡറിൽ. അതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലായിരിക്കും എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പോസ്റ്റുലേറ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ അവരുടെ ഒബ്സർവേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരും പറയുന്നത്. പിയാഗറ്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അത് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഏജ് 11 ആൻഡ് ബിയോണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കില്ലേ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നാട്ടില് ബസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കാറ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് അവരുടെ പല പല ഒപ്പീനിയൻസ് പറയും. ഈ ഒരു ടൈമില് ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് ഫാക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് നിന്ന് പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഫാക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് കുറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ ഒരു ഏജിലെ കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പൊ അവരവരുടെ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യും, അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പല ഐഡിയാസ് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരും. ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് പിയാഗറ്റ് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം ഇതൊരു 4 സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ 4 സ്റ്റേജസ് ഇതായിരുന്നു. സെൻസറി മോട്ടർ സ്റ്റേജ്, അതായത് 2 years തുടങ്ങിയിട്ട്, ബർത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് 2 years വരെയുള്ളത്. ആ ഒരു സമയത്ത് സെൻസറി മോട്ടർ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് അവരിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ അവരുടെ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്, കാര്യം ഇമാജിനേറ്റീവ് പ്ലേ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അവർ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഏജ് 2 തുടങ്ങി 7 വരെ. നെക്സ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ്, അവർ റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് മോർ കണക്റ്റഡ് ആയി, എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് മോർ കണക്റ്റഡ് ആയി 7 to 11 years. നെക്സ്റ്റ് വന്നു ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ ഏജ് ബിയോണ്ട് 11 years. ആ ഒരു സമയത്ത് ഫാക്ട് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ആലോചിക്കാനും അതിനെപ്പറ്റി അനലൈസ് ചെയ്ത് പറയാനും എല്ലാം പഠിക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റെയർ കേസ്, മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന രീതിയിലൊരു സ്റ്റെയർ കേസ്. ആ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ.
പിയാഗറ്റിന്റെ സ്റ്റേജസ്. നെക്സ്റ്റ് വിഗ്ഡോസ്കി. വിഗ്ഡോസ്കിയും നമ്മളുടെ എറിക്സനെ പോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് എറിക്സൺ പറഞ്ഞ പോലെ വിഗ്ഡോസ്കി എന്ന് അദ്ദേഹവും ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം ഒരു സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ തിയറി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വിഗ്ഡോസ്കി പറഞ്ഞത്. അതായത് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക, ഏറ്റവും അധികം സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നവരിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വരുന്നു പറഞ്ഞു. അതായത് വീട്ടില് നല്ല രീതിയിലുള്ള എന്റർടൈൻമെന്റ്സ്, പുറത്തു പോകുന്നു, വീട്ടിലെല്ലാവരുമായിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ടിരുന്ന് പ്രെയർ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ഫാമിങ്, വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിഗ്ഡോസ്കി പറയുന്നത്. സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ തിയറി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിരുന്നു. പിയാഗറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു കീ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയാഗറ്റിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ ആയിരുന്നു. ബട്ട് വിഗ്ഡോസ്കി പറഞ്ഞത് കൾച്ചർ, സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റ്സ്, സോഷ്യൽ ലിവിങ്, ഇതെല്ലാം കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ബാധിക്കുന്നു, ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഈ വിഗ്ഡോസ്കി പറയുന്നത്. വിഗ്ഡോസ്കിയുടെ തിയറി അനുസരിച്ച് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ്. സോ പല സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ കൾച്ചറിനനുസരിച്ച് ഡെവലപ്മെന്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നാണ് വിഗ്ഡോസ്കി പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കൾച്ചർ അല്ല യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ രീതിയിലായിരുന്നു വിഗ്ഡോസ്കിയുടെ തിയറി. പിയാഗറ്റ് പറയുന്നത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ആ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പല രീതിയിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഇവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പിയാഗറ്റ് പറയുന്നത്. രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് വരുന്നത്. ക്ലാസ് റൂമില് പല കാര്യങ്ങളും കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കിക്കാനായിട്ട് റോൾ പ്ലേ കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുന്നതായിരുന്നു വിഗ്ഡോസ്കിയുടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ. പല കാര്യങ്ങളും ത്രൂ റോൾ പ്ലേയിലൂടെ അവർ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അഡോളസന്റ് ഗ്രൂപ്പ്, അവർക്ക് ചെന്നിട്ടൊരു ഭയങ്കര ഒരു അവയർനെസ് പ്ലസ് അബൌട്ട് യൂസിങ് ഡ്രഗ്സ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല. ബിക്കോസ് ദേ നോ അബൌട്ട് ദ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഓഫ് യൂസിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പുറകിലുള്ള എല്ലാ നല്ല വശവും ചീത്ത വശവും, നല്ല വശമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, എല്ലാം അവർക്കറിയാം. അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. ബട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവയർനെസ് ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അതിന് പകരം ഒരു റോൾ പ്ലേയിലൂടെ അവരിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരെ തന്നെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുള്ള റോൾ പ്ലേ ആവുമ്പോൾ അവർക്ക് കാര്യം കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഇപ്പോ ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ റോൾ പ്ലേയിലൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ പ്ലേസിലൂടെ കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് വിഗ്ഡോസ്കി പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. വിഗ്ഡോസ്കിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ തിയറി എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ. എറിക്സന്റെ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്, കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ്, പിയാഗറ്റിന്റെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. എറിക്സന്റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. ഇനി നമുക്കൊരാളെ കൂടെ പറയാനായിട്ട് ഫ്രോയിഡിന്റെ സൈക്കോ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. സോ ഈ ഒരു ഇതെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് ഒക്കെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈക്കോളജിയുടെ പോർഷൻ പഠിക്കുമ്പോഴും ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ പോർഷൻ പഠിക്കുമ്പോഴും നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ പാർട്ട് 3 ആയിട്ടുള്ള മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും. ഫ്രോയിഡ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ്. സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ഫേമസ് സൈക്കോ അനാലിസ്റ്റ് ആണ്. ഏതൊരു സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡന്റും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്ക് വായിക്കാതെ പോകില്ല. എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ടോപ്പിക് അവരുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചിൽഡ്രൻ ഗോ ത്രൂ എ സീരീസ് ഓഫ് സൈക്കോസെക്ഷൽ സ്റ്റേജസ് ആണ് that led to the development of adult. അപ്പൊ അഡൾട്ട് പേഴ്സണാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ആ ഡെവലപ്മെന്റിന് കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടൈം ഉണ്ടാവില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ പറയാം. അതായത് ഓറൽ സ്റ്റേജ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ. ബർത്ത് തുടങ്ങി 1 year ആ ഒരു സമയത്ത് മൗത്താണ് പാല് കുടിക്കുന്നു, സക്ക് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് ഹിം പ്ലഷർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആനുവൽ സ്റ്റേജ് 1 to 3 year.
ഈ സമയത്ത് ബവൽ മൂവ്മെന്റ്, ബ്ലാഡർ കൺട്രോൾ, അതെല്ലാം ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, യൂറിൻ പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, മോഷൻ പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കുള്ള ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് വിത്തിൻ 3 to 6 years. ആ സമയത്ത് ജെനിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുവാണ് കുട്ടികളിൽ. സോ ആ ഒരു ഫാലിക് സ്റ്റേജ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ലേറ്റന്റ് സ്റ്റേജ് 6 years തുടങ്ങി ഒരു പ്യൂബർട്ടി അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത്. സമയത്ത് ഭയങ്കര ലൈക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും ആക്റ്റീവ് ആകും. അവർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, ടേസ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാകും. സ്പോർട്സിലാണെങ്കിലും ആർട്ടിലാണെങ്കിലും ഉള്ള ടേസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ടൈം. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻട്രോ ഒരു 10 minutes പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പോർഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാൻ സൈക്കോളജി പാർട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാമിനോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, സൈൻ ഔട്ട് ഈസ് ദെയർ, റൈറ്റ്? Yes, ma'am. I invite Amrita for sign out. It's time to go home. It's time to go home. It's hard to say goodbye. I had so much fun, and you had so much fun. We all had so much fun, and now we say goodbye. Goodbye, goodbye. See you again. Goodbye, goodbye. See you again. Thank you. Bye. Thank you, Amrita, and thank you, ma'am, and take care. Bye. Thank you. Have a nice day. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, Miss. താങ്ക് യു ടീച്ചർ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. Thank you. ടീച്ചർ, ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ടീച്ചർ.